ओम शांति। आज आम शुणा 25 अगस्ट 2026 बाबांकर महावाक्य। मिठी बच्चे, बाबा एवं संपत्ति को मन पकेवा द्वारा तुमर आमदानी हेबा सहित सुस्थ मध्य रहुच, तुमे अमर हो जाउच। मेन है बाबा एवं तांको संपत्ति को जिते आमे मन पकेवा, मन तो आमर शांत है, शीतल है। मन जिते शांत शीतल रोचे तार प्रभाव शरीर उपरे पड़ुछि। शरीर मध्य सुस्थ निरोगी होछि। शरीर आ मन दुईटा जिते साथी दौची सेतବେଳେ आमे अमर हो जाउछु, अर्थात आमर कर्म श्रेष्ठ हो जाउछि। आमे अल्प आयुषरे देह त्याग करिबा नै, अर्थात आमर अकाल मृत्यु केबे हबनी। शरीर मध्य साथी दब, मन मध्य साथी दब एवं परिस्थिति मध्य साथी दब जदि आमे बाबा संपत्ति को मन पकेबा। प्रश्न, हृदय को शुद्ध करिवार सहज उपाय कौन? उत्तर, जेउठी भी रहिले मध्य ट्रस्टी होई रुह। हृदय शुद्ध और निर्मल केमती हबो? आमे जोठी रहिले मध्य निजको ट्रस्टी भाव्या, निमित्त भाव्या। करी करे वाला बाबा करूचंती, मु निमित्त मात्र। सर्वदा भाव जे मु शिव बाबा भंडार खाऊची। जोठी रहिले अर्थ सेंटर रे रहिले तो आमे तो भावुछु आमे निमित्त। घरे रहिले मध्य, परिवार सहित रहिले मध्य भाविबा मु बाबा भंडारी खाऊची। शिव बाबा भंडार भोजन कला बाला हृदय शुद्ध होता है। बाबा शुद्ध पवित्र। बाबा पाखरे भोग लगेले भोजन मध्य शुद्ध एवं पवित्र हो जाउछि। तो से शुद्ध भोजन को सी स्वीकार करछि, जे खाउछि ता हृदय मध्य शुद्ध पवित्र हो जाउछि। प्रवृत्ति रे रही जदि श्रीमत अनुଯାयी ट्रस्टी होई रहिबो तेबे ताहा मध्य शिव बाबांकर भंडारा अर्थात रोषेई घर अटे। एहा हला मनरे समर्पण प्रवृत्ति। घर गृहस्थ रहिले मध्य प्रत्येक कर्म जदि आमे बाबांकर श्रीमत अनुसारे करूछु, ट्रस्टी होई रहूछु, ताहले निज घरर रोषेई घर मध्य निज घर लानी बाबांक घर हेला। कारण जे बाबार श्रीमत रे चले से केबे कहियोनी मो घर, से सबले कह बाबा घर। कारण ता मन रे एडा बाबांकर घर। जदि बाबांकर घर ताले रोषेईशाला कोन मोर हेला कि? बाबांकर रोषेईशाला बाबांकर भंडारी हेला ना। एहा हला मनरे समर्पण। सबुठु बड़ समर्पण होछि मनरे समर्पण। जेतेବେଳେ आमे बाबांकर पाखरे मनरे हृदय समर्पण हो जाउछु, आमे बाबांकर प्रत्येक श्रीमत रे चलछु, निजको ट्रस्टी होली भाविगिरी प्रत्येक कर्म श्रीमत अनुसार करछु, सेतेବେଳେ आमे से घरे खाइले मध्य जेमती आमे ब्रह्म भोजन खाउछन्ते। ओम शांति। जन्म जन्मांतर धरी अधा कल्प पिलामाने सत्संग करिसन्ते। साधु संत पंडित आदि सबु मनुष्य मानकर सत्संग होता है, किंतु यह कौन सी मनुष्यंकर सत्संग नुहे, यह को आत्मिक सत्संग कहा जाउछि। जन्म जन्म धरी द्वापर जुगुरु आमे सत्संग करि आसु, किंतु संत पुरुषंकर संग को सत्संग कहिदेले, साधु संत पंडित मानक संग को। किंतु आत्मार संग परमात्मा सहित केवल एबे संगम जुगरे ही होछि। सुप्रीम आत्मा आत्मा मानक सहित रुहरियान अर्थात सत्संग करछन्ते। एठार तुमे कौनसी मनुष्य ठारू शुणुन, देवतांक ठारू मध्य शुणुन, एठार तुमे भगवान ठारू शुणुच। भगवान को सर्वदा निराकार बोली कहा जाए और भगवान सेतेबेले आस्तांती जेतेबेले पिलामानकु भगवान भगवती करया पई पाठ पढ़ेबाकू पड़े। भगवान और भगवतीर पद एकमात्र भगवान व्यतीत आउ केही देई परिबे नाही। तुमे संतान माने जानिछ, कल्प कल्प संगम जुग हेले निराकार भगवान आसी आमको ज्ञान दे थांते। एक कथा केवल तुमे ही बुझ, अन्य माने बुझिबा पई यह बहुत कठिन। आमे ही पिला माने बुझी पारछु जे परमात्मा निजे आसी आमको एबे भगवान भगवती करछन्ते। अन्य मानक पई बुझिबा बहुत कष्ट। शिव बाबा आसुंती निश्चय, किंतु तांको बदल रे श्री कृष्ण को गीतार भगवान बोली कही देछन्ते। युगे युगे
ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ, ନାଇଁ କି? ଭାରତର ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନି ହେଲେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଭଗବାନ? ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ରହିଗଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆସିଥିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନେ ଶରୀର ଦେଖାଦେଲା ନା, ତ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବା କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶରୀର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ହିଁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଥିଲ ଓ ଏବେ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ହୋଇଯାଇଛ, ପୁଣି ଏବେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ହେଉଛ। ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀଙ୍କୁ ଅସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ନିରାକାର ବାବା ନିରାକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଥବା ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମିକ ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ନିରାକାର ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏବେ ତୁମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ଓ ଋଷି ମୁନି ଆଦି ତ ସମସ୍ତେ ନେତି ନେତି କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିନୁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆସିଲେ ଜ୍ଞାନ କିପରି ବୁଝାଇବେ? ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା କଥା। ନିଜ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ କିଏ ବା ବୁଝେଇ ପାରିବ? ଆମକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଅବିନାଶୀ ପିତା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ସାକାର ଓ ନିରାକାର ଦୁଇ ଜଣ ପିତା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆତ୍ମାର ଓ ଆଉ ଜଣେ ଶରୀରର। ଆତ୍ମିକ ବାବା ହିଁ ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ପାବନ ଥିଲୁ, ପତିତ ହେଲୁ, ପୁଣି ପତିତରୁ ପାବନ କିପରି ହେଉଛୁ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ଚକ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ବସିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ ଯେ ଆମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ କଳିଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗକୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମିଳୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। କେବଳ କଳ୍ପର ଥରେ ଏବେ ହିଁ ଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଭଗବାନ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିଲେ ହିଁ ଘୋର ଆଲୋକ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ହିଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗ ପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କାହାର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣ ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ କଲ୍ୟାଣରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ତେଣୁ ସେଇଠି କିଛି କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା, କଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଥିଲେ କାହାକୁ ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କେବଳ ବାବା ହିଁ କରିପାରେ, ତା ଛଡ଼ା କାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣ ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ କଲ୍ୟାଣରେ ଥାଆନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏହି କଳିଯୁଗକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ କଲ୍ୟାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖ ତୁମର କେତେ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। କେବଳ ବାବା ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କେତେ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ରୋଜଗାରକୁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଓ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହୁଛ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଏକ ତ ଆତ୍ମାର ରୋଜଗାର ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆମର ନିରୋଗୀ ରହିଲା। କାହିଁକି? ବାବାକୁ ୟାଦ ନ କଲେ ପତିତ ଆତ୍ମା ପତିତ କଥା ହିଁ ଭାବିବ। ପତିତ କଥା ଭାବିଲେ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହିଁ ଦେବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ଚିନ୍ତା ଅଛି, ସେ ମନ ଯେଉଁ ଦେହରେ ଅଛି, ସେ ଦେହକୁ ତ ରୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ୟାଦ ରହୁଛି, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛି, ସେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି, ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆତ୍ମା ଯେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି, ଶରୀର ସେତେ ନିରୋଗୀ ହୋଇଯାଉଛି, ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମର ଜୀବନ ଅମର ହେଉଛି। ତୁମର କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ଅଧା କଳ୍ପ
ଆମର କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି, ଆମେ ଅମର ପଦ ପାଇବା। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ଅମର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସୁଛ, ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ହେବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ 7-8 ଦିନ ବସି ଶିଖ। ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସେବା କର, ସେବା କରି ପୁଣି ଫେରିଆସ। ଏହାକୁ ଶିଖିବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛୁ। ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାବା ସହଜ ରାସ୍ତା ବାହାର କଲେ କ'ଣ? ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଯଦି 7-8 ଦିନ ବୁଝିଦେବା, ତ ଚିତ୍ର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ସହଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଅନ୍ୟକୁ କହିପାରିବା। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କାଲି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ରହିବେ। ଏତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ। ଏବେ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଇଜ୍ଜତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦୂର ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ପରଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାବଣର ଦେଶ ପରଦେଶ ଅଟେ ନା? ରାମଙ୍କ ଦେଶରେ ତ କେବେ ରାବଣ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଏକ କାହାଣୀ ଅଥବା କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ହେଉଛି କାହାଣୀ। ନା କାହାଣୀରେ କୌଣସି ସାରମର୍ମ ଅଛି ନା ଉପନ୍ୟାସରେ? ଯେତେ କାହାଣୀରେ କିଛି ସାରାଂଶ ନାହିଁ, କି ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାରାଂଶ ନାହିଁ। ଉପନ୍ୟାସ ବି କେତେ ଢେର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କେବଳ ନଭେଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପନ୍ୟାସ ବିକ୍ରି କରି ଲକ୍ଷପତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନା, ତ ଦେଖ କାହାଣୀ ବହି କେତେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଲୋକ କାହାଣୀ ଲେଖି ଲେଖି ଲକ୍ଷପତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା ବାବାଙ୍କ ହାତରେ ହେଉଛି। ବାସ୍ ତୁମ ସହିତ ଖାଇବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଇବୁ। ତୁମର ସମସ୍ତ ପାଳନା ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଳନା ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମନରେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ, ମୁଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦି କରୁଛି, ଏହିପରି ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ରହିଲେ ଯେ ଭଣ୍ଡାରରୁ ନୁହଁ ତା ନୁହଁ। ବାବା କହିଲେ ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଇଲେ ସେ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର, କାଳକଣ୍ଟକ ଦୂର। ଏହାପରେ ତୁମର କେବେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା ବି ଗାନ କରାଯାଉଛି, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରା କିପରି ହୋଇଥାଏ ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରୁଷମାନେ ଯଦି ସମର୍ପଣ ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେ ସମର୍ପଣ ହେବେନି ତେବେ ମାତାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କାରଣ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀର। ସିଏ ତ ସମର୍ପଣ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଆମଦାନ କଲେ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବ ନା। ହଁ, ଉଭୟ ସମର୍ପଣ ହେଲେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ପାଳନା ହୋଇପାରିବ। 2 ଜଣ ଯାକ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ସମର୍ପଣ ହେବେ, 2 ଜଣ ଯାକ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବେ, 2 ଜଣ ଯାକ ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ଭାବିବେ, 2 ଜଣ ଯାକ ବାବାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ କୁହାଯିବ ତାଙ୍କେ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରୀରୁ ଖାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଇସା ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ବାବାଙ୍କର ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ତ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏହି କଥା ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମାତ ଅବସ୍ଥା ନ ହୋଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ନିକଟତର ହେଉଛୁ। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଛି, ତୁମେ ନିକଟତର ହୋଇଚାଲିଛ। ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ହେବ। ଏବେ କେତେ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଏବେ ଆମେ କେତେ ନିକଟରେ ହୋଇଗଲୁଣି? ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଅଛି ବୋଲି କହିବା? ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆମେ କେତେ ନିକଟରେ ହେଇଗଲୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗର? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତୁମର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛ। ଚକ୍ରକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ କହିବ ଯେ ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଏପଟେ କଳିଯୁଗ, ସେପଟେ ସତ୍ୟଯୁଗ। କାଲି ଆମେ ନିଜ ସୁଖଧାମରେ ଥିବା ଏକଥା ଦୁନିଆ ଜାଣିନି। ସେମାନେ ଅତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। ଏ ଖୁସିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିବା
ଉଚିତ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ଏହା ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି। ସର୍ବଦା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛୁ, ଏ ଖୁସି ରହୁଛି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ଏଇଟା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ। ଯେପରି 7ଟି ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା, ଏହା ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁକି? ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ 7ଟା ଜାଗାରେ ଦେଖାହେଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିବ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରପୁର, ସତେଜ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଗୁଣ, ଶକ୍ତି ସବୁକିଛି ଥିବ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ନା, ସବୁ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ, କିଏ କହିଲା ସ୍ୱର୍ଗ, କିଏ କହିଲା ହେଭେନ୍, କିଏ କହିଲା ପାରାଡାଇସ୍, କିଏ କହିଲା ବହିସ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ନିଜ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କିଏ ଥିଲେ? ବାବା ଆହୁରି କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଏହା ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଲେଖିଥିଲେ, ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଓ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର ଲେଖିଲେ ଅଧା କଳ୍ପ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1250 ବର୍ଷ। ତେବେ ତ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ହିଁ ଉଡ଼ିଯିବ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆରେ ବାହୁବଳରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବାବା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧର ହିସାବ। ଖର୍ଚ୍ଚର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଆସି ସତେଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମଧୁବନରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚର କଥା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯାଇ ସେଠି ଯେମିତି ରିଫ୍ରେଶ ହେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ସେବା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ ପଇସା। ପୁଣି ଏଇ କଳିଯୁଗର ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ବାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ତୁମେ ବିନା କଉଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଉଛ। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପିଲାମାନଙ୍କର। ତଥାପି ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ବିନା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେବଳ ମେହନତର କଥା ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କିଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ବହୁତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ବାବା କିଏ? ଶିବ ବାବା। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଦେବାର ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ବେହଦ୍ର ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ବେହଦ୍ର ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନଶାରେ ରହିବା। ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ନର୍କର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ସେମାନେ ପୁଣି ପୁଣି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁଣି 5ଟି ଯୁଗ ରହିଛି। ତେବେ 5 ଥର ଆସି ପୁଣି 24 ଅବତାର, ଅମୁକ ଅବତାର କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଯଜ୍ଞ, କେତେ ତପ, ତୀର୍ଥ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ରାସ୍ତା। ହୋମ, ଯଜ୍ଞ, ତପ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା ରାସ୍ତା ବୋଲି ଭାବିକିରି ସେଥିରେ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଆମେ ଏହିପରି ମିଶୁଛୁ। ଯାହା କିଛି ବିତିଗଲା ତାହା ପୁଣି କଳ୍ପକଳ୍ପ ହବ। ଆମେ ମିଶିଥିଲେ ମିଶୁଛେ, ତ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାହା ହବ। ଏହି ଦାଦା ପୁଣି ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବେ। ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଆମର ପାଷ୍ଟ ହେଲା ସେଟା ପୁଣି ଏଥର 5000 ବର୍ଷ ରିପିଟ୍ ହବ ନା। ତ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହୀରା ବେପାରୀ ଥିଲେ, ପୁଣି ଏଥର 5000 ବର୍ଷ ପରେ ହୀରା ବେପାରୀ ହେବେ ନା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାବା ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେଇ ସନ୍ତାନମାନେ ଆସି ପୁନର୍ବାର ବାବାଙ୍କର ହେବେ ଓ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ ପୁଣି ବାବା ଆସିବେ, ପୁଣି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିବେ। ପୁଣି ବାବା କହିଲେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବାବାଙ୍କର ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଏହିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି, ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଏପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଦୁନିଆରେ ପିକ୍ଚରରେ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ହସିବେ କିମ୍ବା କନ୍ଦେଇବେ, ମାତ୍ର କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଶରୀରପଣର ଅନୁଭବ କରିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ
ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଅଶରୀର ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା असंभव। अच्छा, मीठे मीठे सिखरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारांश। नंबर 1, यह हूँ कल्याणकारी संगम युग। एथिरे प्रत्येक कथार कल्याण रही। ये कल्याणकारी संगम युग, तेणु ए समय आम सहित जहाँ भी घटुची प्रत्येक कथार कल्याण ही कल्याण रही। आमदानी ही आमदानी हो कल्याण रही। बाबा कौन पे कहले ना प्रति पादरे आमर आमदानी ही आमदानी हो। तेणु बाबा एवं संपत्ति को मन पकाई 21 जन्म जीवन को अमर करने को हेब। बाबा देखिले ना एत रोजगार हो पिला मैंने देखुंती, तो पिलाने कौन करिया पड़ो, बाबा संपत्ति को मन पकई 21 जन्म निज जीवन को अमर करार अच्छी। सेकेंड, प्रवृत्ति रे रही मध्य मन एवं बुद्धि द्वारा समर्पण होगा पड़ो। घर गृहस्थ रुह किंतु मन बुद्धि बाबा पाखे पूरा पूरा समर्पण होगा पड़ो। श्रीमत आधार रे खर्च करा संपूर्ण ट्रस्टी बा निमित्त होई रहिबाकु पड़ो। शिव बाबांकर भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। श्रीमत आधार रे खर्च करार अच्छी, पूरा निमित्त हो रही अच्छी। तो शिव बाबांकर भंडार भरपूर आउ जीवन कालकंटक दूर। वरदान, सहयोगर शक्ति द्वारा असहयोगी मानक सहयोगी करुथिबा बाप समान परोपकारी भव। सहयोगी मानक सहित सहयोग हेबा या कौनसी महावीरता नुहे, किंतु बाबा जेपरी अपकारी मानकर मध्य उपकारी करुचंती सेहीपरि तुमे पिला माने मध्य बाबांक समान हो। जे जेते भी असहयोगी हो ना कहीं, तुमे किंतु निजर सहयोगर शक्ति द्वारा असहयोगी को मध्य सहयोग दियो। कि केते असहयोगी हेले मध्य बाबा कहले तुमे निजर सहयोगर शक्ति द्वारा असहयोगी को मध्य सहयोग दियो। केबेले एमती भाबनी जे कारण ये आग को बढ़ी पारने क्या आम नेगेटिव कथा भावियानी। देख ए कारण जो ये जोड़ थी से आग बढ़ी पारने एमती क्या स्टाम्प लगेला पर कह हेनी। दुर्बल को दुर्बल मन कर छाड़ी दियो ना, किंतु ताकू बल दे बलवान कर। दुर्बल को दुर्बल कही छाड़ी दिया नहीं, बाबा कहले बरम निजको बलवान कर। यही कथा उपरे यदि विशेष ध्यान देव तेबे सेवार योजना रूपक गहना उपरे हीरा चमकिबाको लागिबो, अर्थात सहजरे प्रत्यक्षता हो। परस्पर प्रति जिते भल भावना शुद्ध भावना रहिबो, तो बाबा कहले अति विशेष ध्यान देव ताले सेवार योजना रूपक गहना उपरे हीरा चमकिया लगे। सेवा हूँ सुना, तारे हीरार चमक लगे, अर्थात सहजरे प्रत्यक्षता हो। बाबा हीरा सहजरे प्रत्यक्षता हो। स्लोगान, क्रोधर कारण है व्यर्थ और ईर्षा, यह ही चिड़चिड़ पड़ियार मूल मंची अटे। प्रथम या समाप्त कर। क्रोधर कारण है समस्ते तो क्रोध करछु, कारण आमको बुझा पड़ुनी। केतरा बुझुचु किंतु टोटाली एक्चुअली कारण कौन बाबा बुझाउछंती, जोड़ा आम अवचेतन मन कर चेतन मन ताको स्वीकार करबा, ताहले आम निजको पनिशमेंट करिपारिया, परिवर्तन करिपारिया। क्रोधर कारण है व्यर्थ कारण और ईर्षा देश, यह ही चिड़चिड़पणियार मूल मंची अटे। है क्रोध हूँ चिड़चिड़ापणियार मूल मंची। प्रथमे यह समाप्त कर। क्रोध को समाप्त कले ही आम सुख शांति रे रही पारे। तेणु बाबा कहले प्रथमे आम भीतर जो क्रोध राक्षस क्रोध भूत ताकू प्रथमे एठू बाहर करियार अछि। वरदान, अपवित्रतार बीज को मध्य समाप्त करी संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र हो। पवित्रता है मूलद्वार एवं मूलद्वार उपरे ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने मध्य साधारण कथा अटे। पवित्रता हूँ मूलद्वार, हेले ए मूलद्वार उपरे ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करवा, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करी पिला दिन स्थिति चलिब नहीं। एबे तुमको बानप्रस्थर स्थिति जीवाकू हेब।
ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତ ରହୁଛି, ପବିତ୍ରତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କେବଳ ଏତିକିରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଅନି। ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କର। ହେଲା, ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇ ରହୁଛି, ପବିତ୍ରତା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, କେବଳ ଏତିକିରେ ଖୁସି ହଜିଯାଏ ଯେ ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର। ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ କର, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କର, ନଚେତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଧୋକା ଖାଇପାରିବା। ଆଜି ପ୍ରକାଶମଣି ଦାଦୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦିବସ। ଦାଦୀ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିକି 19 ବର୍ଷ ହେଲା, ତେଣୁ ଦାଦୀଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ମହାବାକ୍ୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଦାଦୀ ପ୍ରକାଶମଣିଜୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ 1992 ପୁଣ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଶେଷ ଧାରଣା। ନମ୍ବର 1, ଦାଦାଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଗୁଣରେ, ସମସ୍ତ କଳାରେ ଏବଂ ନିର୍ବିକାରିତାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ନମ୍ବର 1, ଦାଦିଜୀ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଗୁଣରେ, ସମସ୍ତ କଳାରେ ଏବଂ ନିର୍ବିକାରିତାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ମାନେ ପୁରା ନିର୍ବିକାରୀ ହେଇକିରି ରହିବି ଆଉ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବି। ଦାଦିଜୀ ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଲେ ଓ ସୁଖ ଦେଉଥିବେ, ସୁଖ ନେଲେ। ମନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ନା ଦୁଃଖକୁ ଦେଲା ବାଲା ନା ଦୁଃଖ ନେଲେ। ହେଲା, ଆଗକୁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ମନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ନା ଦୁଃଖ ଦେଲେ ନା ଦୁଃଖ ନେଲେ। ଦାଦିଜୀ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ରହୁଥିଲେ। କିଏ? ପ୍ରକାଶମଣି ଦାଦୀ ସଦା ସର୍ବଦା କାହାର ଆକର୍ଷଣ ରହୁଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର, ଶିବ ବାବାଙ୍କର, ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ରହୁଥିଲେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିନଥିଲା। ସଦା ଏକ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହି ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃତ୍ତିକୁ ଏକ ଜାଗ୍ରତ କଲେ। ସଦା ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ସ୍ଥିତି ରହି ସାଥୀଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ କର। ସଦା ସାକ୍ଷୀପଣ, ବାବାଙ୍କ ହାତରେ, ବାବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଦେଖୁଛି। ସବୁବେଳେ ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ରହିବା, ସାଥୀଙ୍କ ରଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ହେବ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ବୃତ୍ତି, ଆତ୍ମିକତା ଓ ଅଲୌକିକତା ଥିଲା। ଦୃଷ୍ଟି, ବୃତ୍ତି, ଆତ୍ମିକତା ଓ ଏବଂ ଅଲୌକିକତା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ଏବେ ଏତେ ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା ଯାହାକି କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସିଏ ଆସୁନଥିଲେ। ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କାହାକୁ କହିବା? ବାବା କେବେ କାହାଡ଼େ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଅବସ୍ଥା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା। 5, ସେ କେବେ କାହାରି ଅବଗୁଣକୁ ମନେ ରଖୁନଥିଲେ, ନା କାହାରି ଅବଗୁଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ସଦା ପରଚିନ୍ତନ, ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରମତ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ସ୍ୱଚିନ୍ତନରେ ରହୁଥିଲେ। କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖୁନଥିଲେ, ମନେ ରଖୁନଥିଲେ, ଅବଗୁଣକୁ ଧ୍ୟାନ, ନା କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ପରଚିନ୍ତନ, ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରମତ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ରହିକି ସ୍ୱଚିନ୍ତନ, ସ୍ୱକଲ୍ୟାଣ କରୁଥିଲେ। 6, ଦାଦିଜୀ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପରି ସଦା ନିର୍ମାଣ ରହୁଥିଲେ। ନିରାକାରୀ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ସଦା ନିଜକୁ ସେବାଧାରୀ ଭାବୁଥିଲ, କେବେ ବି ନିଜର ମହିମା ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ବାବା କେବେ ବି ନିଜର ମହିମା ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। କେହି ନିନ୍ଦା କଲେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାରେ ଖୁସି ହେଉନଥିଲେ। ଦାଦୀଙ୍କର ଏମିତି ସ୍ୱଭାବ କରିଥିଲେ, କିଏ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଦାଦୀ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନଥିଲେ, କି କିଏ ନିନ୍ଦା କଲେ ଦାଦୀ କେହି ନିନ୍ଦା କଲେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାରେ ଖୁସି ଖାଉଥିଲେ। ଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସମାନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଏଟେ ସାମେ ଆସିବାରୁ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସମାନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଉପହାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିଲେ। ସଦା ସର୍ବଦା ସଂକଳ୍ପ କରୁଥିଲେ, ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଶ୍ରୀମଦ ଅନୁସାରେ କରୁଥିଲେ। ସଦା ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥିଲେ। ଦାଦୀ
ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥିଲେ। ଆରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଟିକେ ବି ମନମତ କିମ୍ବା ପରମତର ମିଶ୍ରଣ ନଥିଲା। ଏ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ ଓ କର୍ମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର ହେଲା। ସଦା ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଟିକେ ହେଲେ ମନମତ କିମ୍ବା ପରମତର ମିଶ୍ରଣ ନଥିଲା। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ ଓ କର୍ମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଦାଦି ପ୍ରକାଶମଣି ନିଜର ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଚନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ବି ପକ୍ଷୀର ଆକର୍ଷିତ ହେଉନଥିଲେ, ସର୍ବଦା ଭାଇ ଭାଇର ଭାବନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେଉନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୟା ଭାବର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେଉଥିଲେ। ଦୟା କରୁଥିଲେ ଦାଦି, ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଭାଇ ଭାଇର ମନୋଭାବନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଏ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୟାଭାବର ଗୁଣକୁ ଧାରଣକାରୀ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେ ଟିଚର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଟିଚର ଥିଲେ, ଦୟାଭାବ ଥିଲା, ତ ଦୟାଭାବର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଦେଉଥିଲେ, ତେମାନଙ୍କୁ ବଳି ଚଢ଼ୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେଉଥିଲେ। ଦୟାଭାବର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେଉଥିଲେ। କଥାଟା ଯଦି ଠିକ୍ରେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ରେ ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଦୟାଭାବର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବଳ ଦେଉଥିଲେ। ଯାହା ଭିତରେ ଦୟାଭାବ ନଥିବ, ସିଏ ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଦେଇପାରିବ। ଅପକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରୁଥିଲେ। ଦାଦି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅପକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯୋଗ କଲାବେଳେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଲେ, ତାକୁ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କାହିଁକି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଯାଇ ସଦା ସାକ୍ଷୀ ଭାବ ଧାରଣ କରି ହର୍ଷିତ ରହୁଥିଲେ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି, ମାତ୍ର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯାଉନଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବ ଧାରଣ କରି ସଫଳତା ଦେଖାଉଥିଲେ ଆଉ ସଦା ହର୍ଷିତ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ 10 ନମ୍ବର, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାଜକୀୟ ଗରିମା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାଜକୀୟ ଗରିମା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେଇ କଥା ବାହାରୁଥିଲା ଯାହା ହେବାକୁ ଥିଲା। ଅକଥା କେବେ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେଇ କଥା ବାହାରୁଥିଲା ଯେଉଁ କଥା ହବାକୁ ଥିଲା। ଏପରି ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ। ହେଲା, ଏମିତି ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ, ଏପରି ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନ ଶୁଣିବା। ସହଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ କରୁଥିବା ବାପ ସମାନ ପରୋପକାରୀ ଭବ। ସହଯୋଗୀ, ଅଷ୍ଟଶକ୍ତିରୁ ସହଯୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ସହଯୋଗ କରୁଛି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଦେବା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସହଯୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କରୁଥିବା ବାବା ସମାନ ଆମେ ପରୋପକାରୀ ହବା। ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କରିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କରିବା। ତାକୁ କୁହାଯିବ ବାପ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ହେବା ଏହା କୌଣସି ମହାବୀରତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେପରି ଅପକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ
ଉପକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଏବେ ଦୁର୍ବଳ, ଆତ୍ମଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପରୋପକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବାବା ସମାନ କରିବାର ଅଛି। ଯିଏ ଯେତେ ବି ଅସହଯୋଗୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ସହଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅସହଯୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କରିଦିଅ। ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନି। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ଯେମିତି ଦେଖ, ଯିଏ ଯେତେ ଆମକୁ ଅସହଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହିଲେ ନିଜର ସହଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅସହଯୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କରିଦିଅ। ମାନେ ଅସହଯୋଗୀକୁ କେବଳ ସହଯୋଗ ଦିଅନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସହଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ତା ପାଇଁ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ରଖିବା ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରି ସହଯୋଗୀ ହେଇଯିବ। ଏଭଳି ଭାବନା ହିଁ ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନି, ତାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବସି ଭାବନି ଯେ ଏ କାରଣରୁ ଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନି। ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଳ ଦେଇ ବଳବାନ କର। ସେ ଦୁର୍ବଳତା ସେ ଜାଣୁଛି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ କି? ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ନା, ଏବେ ତାକୁ ବଳ ଦେଇକି ବଳବାନ କରିବାର ଅଛି। ଏହି କଥା ଉପରେ ଯଦି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ତେବେ ସେବାର ଯୋଜନା ରୂପକ ଗହଣା ଉପରେ ହୀରା ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯିବ। ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା, ହେଲେ ଆମେ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ସହଯୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଇକି ସେବା କରିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସହଯୋଗୀ କରିଦେବା। ତ ସେବା ହେଉଛି ସୁନା ସହିତ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ସେବାକୁ ଯେତେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପରେ, ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପରେ କରିବା, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ହେଇଯାଉଛି ସୁନାରେ ହୀରା ଯୋଡ଼ିବା ସହିତ ସମାନ। ଯେମିତି ସୁନାର ଅଳଙ୍କାରରେ ହୀରା ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଗହଣାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସେମିତି ସେବା ତ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ସେବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମେ କର୍ମରେ କଲେ, କର୍ମରେ ସେବା କଲାବେଳେ ମନରେ ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଶୁଦ୍ଧତା ରଖିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତ ସିଏ ଯେମିତି ହୀରା ପରି କାମ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସେବା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଯେବେ ସେବା ରୂପକ ଗହଣାରେ ହୀରା ରୂପକ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା, ଶୁଦ୍ଧ କାମନା, ସହଯୋଗର ଶକ୍ତି ରୂପକ ହୀରାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାବା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଯିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ: କ୍ରୋଧର କାରଣ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ ବା ଈର୍ଷା। ଏହା ହିଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣିଆର ମୂଳ ମଞ୍ଜି ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କର। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଲେ, କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଥିଲେ ଆମ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଈର୍ଷା ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣିଆ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏହା ହିଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣିଆର ମୂଳ ମଞ୍ଜି ଅଟେ। କ'ଣ? ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ଈର୍ଷା। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଈର୍ଷା ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ଯଦି ସମାପ୍ତ କରିବା, ତେବେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆସିବନି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିବନି। ତ ସବୁ କ୍ରୋଧର, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣିଆର ମୂଳ ମଞ୍ଜି ହେଉଛି ଈର୍ଷା ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥ। ତାକୁ ଏବେ ସମାପ୍ତ କଲେ ହିଁ ଆମେ କ୍ରୋଧମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପବିତ୍ରତା ହେଲା ମୂଳଦୁଆ, ଏବଂ ମୂଳଦୁଆ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସାରିଲଣି, ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ପିଲାଦିନର ସ୍ଥିତି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ତୁମକୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରେ, ଇଏ ପିଲାଦିନିଆ ସ୍ଥିତି। ଏବେ ପିଲାଦିନିଆ ସ୍ଥିତି ଚଳିବନି। ବାବା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ପବିତ୍ରତାରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଧାରଣ କରିବା। ପବିତ୍ରତାରେ ପିଲାଦିନିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ବିନାଶ
ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏବେ ପବିତ୍ରତାର ପିଲାଦିନିଆ ଚଳନି, ଖାଲି ଶାରୀରିକ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କାମକୁ ଆସିନି। ଏବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଦରକାର। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତ ରହୁଛି, ପବିତ୍ରତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କେବଳ ଏତିକିରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉନି। ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ କର, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କର। ମୁଁ ପବିତ୍ର ରହୁଛି ବୋଲି ଭାବିକି ପବିତ୍ର ଅଛି ଏତିକିରେ ଖୁସି ହେଇଯାଉନି। ଖାଲି ଶାରୀରିକ ପବିତ୍ରତା ଖୁସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହଁ। ତାର ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ସଂକଳ୍ପକୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ କରିବା, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କରିବା। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଇଏ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ କି, ଇଏ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କି? ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଇଏ ମୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରୁଛି, ଇଏ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରୁଛି, ଇଏ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ବାବା ମୋତେ ଏମିତି ଭାବିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଭାବନାକୁ ହିଁ ଆମେ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ବଚନ ଆଉ କର୍ମରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାନି। ତେଣୁ ଭାବନା ଆମକୁ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶକ୍ତି ଥିବାର ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଥିବାର ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାଦୀ ପ୍ରକାଶମଣିଜୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଆଜି ପ୍ରକାଶମଣି ଦାଦୀଙ୍କର 19ତମ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଦିବସ। ଏ ଅବସରରେ ଦାଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ 10ଟା ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ 10ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଦାଦୀ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ, ଦାଦୀଙ୍କର ଜୀବନର ଧାରଣାର ସେ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାଦୀଙ୍କ ସମାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। କାରଣ ଏହା ହିଁ ତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା। ତ ଦାଦୀଜୀଙ୍କୁ ଆମେ କପି କରିବା। ନମ୍ବର 1, ଦାଦୀଜୀ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଗୁଣରେ, ସମସ୍ତ କଳାରେ ଏବଂ ନିର୍ବିକାରିତାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି। ଦାଦୀ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କ'ଣ, କେଉଁ କାମ ନହେଲେ ରାଗ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦାଦୀ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ମୋତେ ସବୁ ଗୁଣରେ, ସବୁ କଳାରେ ଏବଂ ନିର୍ବିକାରିତାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଦାଦୀଙ୍କ ସମୟରେ ଯିଏ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଅନୁଭବ ଶୁଣିବା, ତ ଦାଦୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କିପରି ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡ, ଦାଦୀଜୀ ମନ, ବଚନ ଏବଂ କର୍ମରେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଲେ ଏବଂ ସୁଖ ନେଲେ। ମନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ନା ଦୁଃଖ ଦେଲେ ନା ଦୁଃଖ ନେଲେ। ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ଦାଦୀ ଡବଲ ଅହିଂସକ ଥିଲେ। ନା ଦୁଃଖ ଦେଲେ ନା ଦୁଃଖ ନେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଲେ ଆଉ ସୁଖ ନେଲେ। ଥାର୍ଡ, ଦାଦୀଜୀ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ରହୁଥିଲେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିନଥିଲା। ସଦା ଏକ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ର କଲେ। ବାବାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ରହୁଥିଲେ। ଦୁନିଆର କୌଣସି ଭୌତିକ ଆକର୍ଷଣ ଦାଦୀଙ୍କୁ କେବେ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିନଥିଲା। ଦାଦୀ ସର୍ବଦା ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃତ୍ତିକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଗ୍ର କରି ରଖୁଥିଲେ। 4, ସଦା ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ରହି ସାଥୀଙ୍କ ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ଦେଖିଲେ, ବାବାଙ୍କର ସାଥୀର ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତିରେ ଆତ୍ମିକତା ଏବଂ ଅଲୌକିକତା ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଦାଦୀଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା, ବାବା ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି ସେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁ, ସେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ କରୁ। ତ ଯିଏ ବି ଦାଦୀଙ୍କଠୁ ଦୃଷ୍ଟି ନେଉଥିଲେ, ତ ଦାଦୀ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତିରେ ଆତ୍ମିକତା ଏବଂ ଅଲୌକିକତାର ଅନୁଭବ କରାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ଏତେ ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା, ଯାହାକି କାହାରି ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଆସୁନଥିଲେ। ରାଜାରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦାଦୀ ପ୍ରକାଶମଣି ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଦାଦୀଜୀଙ୍କର ଏତେ ରାଜକୀୟ ଥିଲା ଯେ ସେ କେବେ ବି କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସୁନଥିଲେ। 5, ସେ କେବେ କାହାରି ଅବଗୁଣକୁ ମନରେ ରଖୁନଥିଲେ, ନା କାହାରି ଅବଗୁଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ମନେ ରଖୁନଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ,
କି କାହାର ଅବଗୁଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଉନଥିଲେ। ସଦା ପରଚିନ୍ତନ, ପରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରମ ମତରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ରହୁଥିଲେ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖିବ ତ ଧ୍ୟାନ ତ ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ସେ ଗଲା ପରେ ତା ପଛରେ ତା ବିଷୟରେ ପରଚିନ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ସେଥିରେ ହିଁ ସବୁ ସମୟ ଆଉ କରିଥିବା ସେବା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସବୁ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦାଦୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ଦାଦୀଙ୍କ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା। ଦାଦୀଙ୍କ ସମାନ କେମିତି ହେବା? କେବେ ବି କାହାର ଅବଗୁଣ ଦେଖିବାନି। ଅବଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅବଗୁଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ସ୍ୱଚିନ୍ତନ କରିବା। ଅବଗୁଣ ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଯିବ ତାହେଲେ ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ ହିଁ ଚାଲିବ। ଆଉ ଦାଦୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ କରୁନଥିଲେ। ପରମତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ସବୁବେଳେ ଦାଦୀ ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ହିଁ କରୁଥିଲେ। 6. ଦାଦୀଜୀ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପରି ସଦା ନିର୍ମାଣ ରହୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସମାନ ଦାଦୀ ନମ୍ର ରହୁଥିଲେ, ନିର୍ମାଣ ରହୁଥିଲେ। ନିରାକାରୀ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ସଦା ନିଜକୁ ସେବାଧାରୀ ଭାବୁଥିଲେ। ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନିରହଙ୍କାରୀ, କୌଣସି କଥାରେ ଅହଙ୍କାର ଆଣୁନଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥିଲେ ନା, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରର ହେଡ଼ ଥିଲେ, ତଥାପି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସେବାଧାରୀ ଭାବୁଥିଲେ। କେବେ ବି ନିଜର ମହିମା ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ଦାଦୀ ଏତେ ମହାନ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାଦୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମହିମା ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ସବୁ ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଥିଲେ। କେହି ନିନ୍ଦା କଲେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାରେ ଖୁସି ହେଉନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମହିମା ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲେ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସମାନ ରଖୁଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ନା, ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ମାନ ଅପମାନ, ଏକ ରସ ସ୍ଥିତି ରହିବା, ଏକ ସମାନ ରହିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦାଦୀ କରିକି ଦେଖାଇଥିଲେ। 7. ବାପଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଉପହାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିଲେ। ସଦା ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କଠୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଗିଫ୍ଟରେ ମିଳୁଛି। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁଥିଲେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ସଂକଳ୍ପ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଟିକେ ବି ମନମତ କିମ୍ବା ପରମତର ମିଶ୍ରଣ ନଥିଲା। ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଶ୍ରୀମତେ କରୁଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଆଧାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଓ କର୍ମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଓ କର୍ମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଟୋଟାଲି ଶ୍ରୀମତ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଦିବ୍ୟ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବାଣୀ, କର୍ମ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦାଦୀ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଆଧାରରେ ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। 8. ସଦା ଏକ ବଳ, ଏକ ଭରସା ଏବଂ ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିଲେ। ଏକ ବାବା, ଦୁସରା ନା କୋଇ, ଏକ ବଳ, ଏକ ଭରସା, ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଦାଦୀଜୀ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିଲେ। କୌଣସି ପକ୍ଷରେ ବି ଆକର୍ଷିତ ହେଉନଥିଲେ। ସର୍ବଦା ଭାଇ ଭାଇର ଭାବନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦାଦୀ ବଡ଼ ଥିଲେ ନା, ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ ନା, ହେଡ୍ ଥିଲେ ନା, ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଦାଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାଦୀ କେବେ ବି କୌଣସି ପକ୍ଷରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉନଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ଦେଉଥିଲେ। ସର୍ବଦା ଭାଇ ଭାଇର ଭାବନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୟା ଭାବର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେଉଥିଲେ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଥିବା ସମୟରେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ, ଚାହେ କ୍ରିକେଟ ହଉ, ଫୁଟବଲ ହଉ, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ହଉ, ଦୁଇ ଦଳ ହେଇକି ଖେଳିବେ, ତ ଯେଉଁ ଦଳ ହାରି ଯାଉଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ଟଲି ଖୁଆଉଥିଲେ। ତ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଜିତୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ବାବା ସେମାନେ ହାରିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଟଲି ଖୁଆଇଲେ? ବାବା କହିଲେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ନା, ଟଲି ଖୁଆଇଲେ ନା ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉଥରେ ଖେଳିବେ।
ସେମିତି ଦାଦି ପ୍ରକାଶମଣି ଦାଦି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କୌଣସି ବି ପକ୍ଷରେ ଆକର୍ଷିତ ହଉନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାଇର ଭାବନାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଦୟା ଭାବର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦଉଥିଲେ। ଭୁଲ ତ କାହାର ଜଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିବ ନା, ତ ଯାହାର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ଦାଦି ତା ପାଇଁ ଦୟା ଭାବନା ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦଉଥିଲେ। ଅପକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରୁଥିଲେ। ତ ଯିଏ ଭୁଲ କରୁଛି ମାନେ ସେ ଅପକାର କରୁଛି ନା, ତ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦାଦି ଉପକାର କରୁଥିଲେ। 8, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିବାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ପରିବାର ତରଫରୁ କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଦେଶ, ଅନେକ ଜାତି, ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି, ଅନେକ ଭାଇ, ଅନେକ ସଂସ୍କାର, ଅନେକ ମତ, ଅନେକଙ୍କୁ ଦାଦି ପାଳନା ଦେଇକି ଏକ କରିକି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଲେଇଥିଲେ। ତ ସମସ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବାବାଙ୍କର ୟାଦରେ ରହିକି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କାହିଁକି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନ ଯାଇ ସଦା ସାକ୍ଷୀ ଭାବ ଧାରଣ କରି ହର୍ଷିତ ରହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଆସିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଲା, ଦାଦି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ପଚାରୁନଥିଲେ, ଭାବୁନଥିଲେ, କହୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଦାଦି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ହସି ହସି ରହୁଥିଲେ। ସମାଧାନ ତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନରେ କେବେ ଯାଉନଥିଲେ, କି ଟେନସନ୍ କେବେ ହଉନଥିଲେ। ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ, ହସି ହସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପାର କରୁଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାଜକୀୟ ଗରିମା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଦାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ରୟାଲ୍ଟି ଥିଲା, ରାଜକୀୟ ଗରିମା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଦାଦି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜା ଭଳି ପାଳନା ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ସାଧାରଣ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେଇ କଥା ବାହାରୁଥିଲା ଯାହା ହେବାକୁ ଥିଲା। ଏପରି ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଦାଦି ନ କରିବା କାମ କେବେ କହୁନଥିଲେ, ନ ହେବା କଥା କେବେ କହୁନଥିଲେ। ଦାଦି କେବେ ସାଧାରଣ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାରୁଥିଲା, ହବାକୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ କଥା ବାହାରୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଦାଦିଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି ସେ ସବୁ କାମ ହେଇଛି। ଏପରି ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତ ଦାଦି ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହେଇଗଲେ। ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବା କାରଣରୁ ଦାଦି ଅତି ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ଦାଦିଙ୍କର 10ଟି ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଜାଣିଲେ, ବୁଝିଲେ। ଯଦି ଗୋଟେ ବି ଗୁଣ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ହେବ ପ୍ରକୃତ ଦାଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦାଦିଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା। ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଦାଦିଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣା କରିବା, ତେବେ ଦାଦି ସମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।